So myself C.H. Lingamaya, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Today I am going to explain the topic is known as production function. So according to our microeconomics, one of the important topic is production function. So under the production analysis, we must be known as ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. సో మీకు సూక్ష్మార్థ శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి విశ్లేషణ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి ఫలాన్ని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థుల యొక్క అవసరాన్ని బట్టి తెలుగులోను మరియు ఇంగ్లీష్లోనూ బోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ముఖ్యంగా ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్. ఇన్ దట్ ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ ద ఫస్ట్ important aspect is production. Actually, production, the meaning of production is known as, or meaning of production is refers to that with the help of factors of production, we are going to create the utility is known as production. ఉత్పత్తి అనగా ఉత్పాదకాలను వినియోగించడం ద్వారా పదార్థాలకు ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చడం ఉత్పత్తి అంటాం. ఉత్పాదకాల సహాయంతో అనగా ఉత్పత్తి కారకాల సహాయంతో వాటికి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చడం, దానిని మనం ఉత్పత్తి అంటాం. సో ఉత్పత్తిలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి ఫలం, దాన్ని ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో జనరల్లీ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్, what is production function? Would you know of production function? The basic relationship between the factors of production and the output is refers to as a production function. The functional relationship between the physical inputs and the physical output is known as production function. So generally, the firm's production function for a particular good shows the maximum amount of the good that can be produced using alternative combinations of capital and labor. సో ఇక్కడ మనకు ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ సంబంధించి Q ఈజ్ ఈక్వల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ KL అని ఇచ్చారు. సో యాక్చువల్గా మనకు ఉత్పత్తి ఫలం అంటే ఏంటి అంటే భౌతిక ఉత్పాదకాలకు మరియు భౌతిక ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని మనం ఉత్పత్తి ఫలము అంటాం. భౌతిక ఉత్పాదకాలు అంటే ఏంటి, భౌతిక ఉత్పత్తి అంటే ఏంటి అని ఒకసారి మనం దాని తేడాను తెలుసుకున్నట్లయితే భౌతిక ఉత్పాదకాలు అనగా వస్తు రూపంలో ఉండేవి, కంటికి కనిపించే వాటినన్నింటినీ మనం భౌతికాలు అంటాం. మెటీరియల్ ఆర్ ఫిజికల్. భౌతిక ఉత్పాదకాలు అనగా కంటికి కనిపించేవి, వస్తు రూపంలో ఉండేవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా భౌతిక ఉత్పాదకాలంటే భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపన. సో భౌతిక ఉత్పాదకాలను వినియోగించి భౌతిక ఉత్పత్తిని సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపన, ఈ 4 కారకాలను వినియోగించి మనం వస్తూత్పత్తిని భౌతిక రూపంలో కొనసాగించడం. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఒక ఈక్వేషన్లో చూస్తే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్, labor, capital and organization. So here is
we have given one equation, that is Q is equal to function of K, L, L and O. So here is K means capital, L means land, and another L means labor, and O means organization. So Q mean to say that quantity of output, F is nothing but functional relationship, and land, labor, capital and organization. So ikkada Q is a dependent variable, and why? Because the quantity of output, it is based on the factors of production services, that is land, labor, capital and organization. So comes from the without land, without labor, without capital and without organization or without entrepreneurship, we won't get any physical output. So it is based on the physical inputs, we are going to get physical output. So that is why I have given the meaning of production function, the basic relationship between the physical inputs and the physical output is refers to a production function. So here is also given only capital and labor. So land and organization everywhere is available, but capital and labor is, some places are available capital and some places are available labor. So that is why here is given Q is called function of K and L. So capital and labor. సో ముఖ్యంగా భూమి మరియు వ్యవస్థాపన ఎక్కడైనా లభిస్తుంది కాబట్టి సో ఈ ఈక్వేషన్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ K అండ్ L అని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ద ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ physical inputs and as well as physical output is known as production function. So here is also same meaning, that is basic relationship between the factors of production and the output is refers to as a production function. సో ఇన్ దట్ వే దాన్ని మనం తెలుగులో ఇంత ముందుకే చెప్పాను, భౌతిక ఉత్పాదకాలకు మరియు భౌతిక ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని మనం ఉత్పత్తి ఫలం అంటాము. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. సో ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఉత్పత్తి ఫలానికి సంబంధించి కొన్ని వాస్తవాలు లేదా నిజాలు అని లేదా ట్రూత్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఏ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ విత్ ఏ రెఫరెన్స్ టు ఏ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఎస్, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎందుకు అంటే మనకు ఉత్పాదకాలను వినియోగించడం ద్వారా ఎంత కాలం వరకు వినియోగిస్తే ఎంత ఉత్పత్తి వస్తుందనేది తెలుపుతుంది. కాబట్టి అందుకే పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. సో మనకు ఏదైనా ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే ఎంత మేరకు ఉత్పాదకాలను వినియోగించాలి, ఎంత ఉత్పత్తి వస్తుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఎంత కాలం అవసరమవుతుంది అనే అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. కాబట్టి అందుకే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్లో మొదటిది పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ it expresses a physical relation because both inputs and output expressed in physical terms. Just now I have given the definition. So the functional relationship between physical inputs and the physical output. Here is also both inputs and output are expressed in physical terms. Physical terms mean to say that both aspects, that is inputs or output, are material, are visible. So that this is also one of the important fact. అనగా భౌతికమైన ఉత్పాదకాలు మరియు భౌతికమైన ఉత్పత్తి అనేది ఫిజికల్ టర్మ్స్లో, భౌతికం అంటేనే వాస్తవంగా వస్తు రూపంలో ఉండేవి, కంటికి కనిపించేవి, మెటీరియలిస్టిక్గా ఉండేవన్నీ కూడా మనం ఫిజికల్ అంటాం.
సో రెండో ఆస్పెక్ట్ కూడా ఫిజికల్ టర్మ్స్లోకి లెక్కించాల్సి ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ ప్యూర్లీ టెక్నాలజికల్ రిలేషన్ because what can be produced from a given amount of inputs depends upon the state of technology. సో స్టేట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ప్యూర్లీ టెక్నాలజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్, బిట్వీన్ physical inputs as well as physical output. What can be produced from a given amount of inputs depends upon the state of technology. మనం ఎంత మేరకు ఉత్పాదకాలను వినియోగిస్తున్నాం అనే అంశాన్ని బట్టి, అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క వినియోగాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మూడు అంశాలు, దీస్ ఆర్ ది 3 facts ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. సో అందుకే వన్ ఈస్ ఒకటి పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, సెకండ్ వన్ ఈస్ బోత్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆర్ ఫిజికల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో దీస్ 3 things are most important, most prominent role playing with the production function. So according to production function, we have to take types of production function. So naturally the nature of production function, that is how output varies with change in the quantity of inputs, depends upon the time period allowed for the adjustment of inputs. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు నేచర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి అంటే, హౌ మచ్ అవుట్పుట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, it is based on how much change in quantity of inputs we are using. It depends on the period, it depends on time period allowed for the adjustment of inputs. సో మన ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్కి సంబంధించి మనం ఏ కారకాలను, ముఖ్యంగా మనకు రకరకాలైనటువంటి కారకాలు ఉంటాయి, వివిధ రకాలైనటువంటి కారకాలను మనం వినియోగించి ఉత్పత్తి చేస్తాం. కాబట్టి సో కారకాలను మార్చడానికి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. సో అకార్డింగ్ టు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ద ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ విల్ బి క్లాసిఫైడ్ ఆర్ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో దట్ ఈస్ వై మనముకు ఉత్పత్తికి సంబంధించిన, ఉత్పత్తి ఫలానికి సంబంధించిన, ఉత్పత్తి ఫలం ఏ విధంగా పొందుతాం అంటే, భౌతికమైన ఉత్పాదకాలను వినియోగించి భౌతికమైన ఉత్పత్తిని పొందాలంటే సో కాల నిర్ణయం, సో కాలం ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి, లేకపోతే కాలం ఎంతవరకు ఏ కాలానికి సంబంధించినది అనేది చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పవచ్చు. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. సో ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 types. So number 1 is a short run production function and number 2 is a long run production function. సో ఉత్పత్తి ఫలం అనగా, ఉత్పత్తి ఫలాన్ని ముఖ్యంగా టైంను బట్టి తీసుకుంటారు కాబట్టి 2 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఒకటి స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం, రెండవది దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అంటాం. స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అని, దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అని ఎందుకు క్లాసిఫై చేశారు అంటే, సో కాలం అనేది ముఖ్యంగా స్వల్పకాలం, దీర్ఘకాలం 2 కాలాలు ఉంటాయి. మరి 2 కాలాలలో కారకాలను ఏ మేరకు మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఏ కారకాలను మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఏ కారకాలను మార్చడానికి అవకాశం ఉండదు అనే అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ముఖ్యంగా షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే, సో అకార్డింగ్ టు షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్, time when one input, say capital, remains constant, and addition to output can be obtained only by using more labor.
సో స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అంటే స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలన్నింటినీ మార్చలేము కాబట్టి ముఖ్యంగా స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిరంగా ఉంచి, స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలంటే భూమి కావచ్చు, మూలధనం కావచ్చు, అదేవిధంగా భవనాలు కావచ్చు, యంత్రాలు కావచ్చు, వాటి మీద చేసే వ్యయాన్ని స్వల్పకాలంలో మార్చలేం కాబట్టి మరి ఏదైనా ఒక కారకాన్ని, చర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మార్చడానికి వీలుండే కాలం కాబట్టి స్వల్పకాలంలో, స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలంలో ఏదైనా ఒక చర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మార్చి మిగతా కారకాలన్నింటినీ మార్చకుండా ఉత్పత్తిని కొనసాగించే పద్ధతిని, కొనసాగించే ఫలాన్ని స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అంటాం. ఇప్పుడే మీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పినట్టు టైమ్ వెన్ వన్ ఇన్పుట్ remains constant and an addition to output can be obtained only by using more labor. ఓన్లీ శ్రమ మాత్రమే మార్చుతూ పోతూ ఉంటే ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పులకు సంబంధించిన అంశాన్ని స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం లేదా షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటాము. అదేవిధంగా లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లేదా దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం. దీర్ఘకాలంలో కారకాలన్నింటినీ మార్చడానికి ఉపయోగపడే కాలం. ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ వీ కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్, సో దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలను ఏదైనా మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ ఆల్ ది ఇన్పుట్స్ ఆర్ బికమ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో వీ కెన్ కాల్ లైక్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎందుకు వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటున్నామంటే దీర్ఘకాలంలో డెఫినెట్గా ఉండే కారకాలన్నీ కాల వ్యవధి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, టైం పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని కారకాలు, ముఖ్యంగా అక్కడ స్థిర కారకాలు, చరకారకాలు అంటూ ఏవి ఉండవు. దెర్ వాజ్ నో ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ ఆల్ ది ఫ్యాక్టర్స్ బికమ్ variable factors. Even land itself, it is a variable factor. Building itself, it is a variable factor. And machinery itself, it is a variable factor. So that is why in the long run period, all the factors are variable factors. We can call like variable factors అంటాం. అందుకే దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలన్నీ, దీర్ఘకాలంలో ఉండే కారకాలన్నింటినీ మనం చరకారకాలు అంటాం. సో ఇక్కడ మీకు ఒక షార్ట్ రన్ వర్సెస్ లాంగ్ రన్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ slide, we are going to discuss what is short run and as well as what is long run. So here is the short run. Short run means swalpakalam. In the short run period, plant size is fixed. Yes, absolutely. In the short run period, we cannot expand the plant size in the short run period. So that is why here we have assumed that plant size is fixed. Absolutely it is fixed. It will be fixed. Only labor is variable. In the short run period, the plant size will be fixed. Only labor has to be changed. Labor has to be changing in the short run period. So that is why here is labor is variable and plant size will be fixed. స్వల్పకాలంలో ప్లాంట్ సైజును ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ శ్రమకారకాన్ని మాత్రమే, శ్రమ అనగా చరకారకం కాబట్టి మనం ముందే మాట్లాడుకున్నట్టు చరకారకాన్ని మాత్రమే మార్చడానికి వీలుండే కాలం స్వల్పకాలం. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ ది షార్ట్ రన్ పీరియడ్ plant size will be fixed, labor has to be variable factor. And as well as short run, yes, to increase production, firms increase labor but can't expand their plant. Just in the first point have given same meaning. To increase production, firms increase labor. So when firms are increasing their labor units, automatically
the production has to be increasing, can't expand their plant. So we are unable to expand the plant size, but we have to increasing the factor, labor factor, then we are increasing the output. So that is why in the short run period, all the firms are using only labor variable factor. Labor is known as variable factor. So in the short run period, all the firms must be used variable factors, that is labor units. So when they are increasing their labor units, and it leads to increasing the output. సో స్వల్పకాలంలో శ్రమ అనే చరకారకాన్ని మాత్రమే మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చరకారకాన్ని మాత్రమే మార్చడం వల్ల ఉత్పత్తి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆ సంస్థ యొక్క ప్లాంట్ సైజును మార్చడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకు అంటే ప్లాంట్ సైజ్ అనేది స్థిర ఉత్పత్తి కారకం కాబట్టి దాన్ని మార్చడానికి అవకాశం లేదు. చర ఉత్పత్తి కారకమైనటువంటి శ్రమను మాత్రమే పెంచుతూ పోతూ ఉంటే ఉత్పత్తి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో హియర్ ఈస్ ఫార్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ది షార్ట్ రన్. ఫార్మ్స్ విల్ మేక్ ద గూడ్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్, దట్ ఈస్ labor units. So here is you have to catch the point. In this short run period we have to increase only variable factors but not fixed factors. So స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలానికి దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలానికి ఒక్కసారి మళ్ళీ తేడా చెప్పి స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలంలో ఉండే సిద్ధాంతాన్ని మనం చూద్దాం. మీరు చాలా స్పష్టంగా గమనించినట్లయితే స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అనగా మిగతా కారకాలన్నింటినీ స్థిరంగా ఉంచి చరకారకాన్ని మాత్రమే పెంచడం వల్ల ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పులను తెలియజేసేటటువంటి దానిని స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అంటాం. ఇన్ దిస్ షార్ట్ రన్ పీరియడ్ all the factors should be remaining factors should be constant. Only labor unit or variable factors of labor unit will be increasing, then output has to be increased. So చరకారకాన్ని మాత్రమే మార్చుతూ పోతూ ఉంటే మొత్తం ఉత్పత్తి, సగటు ఉత్పత్తి, ఉపాంత ఉత్పత్తి, సో ఈ రకంగా ఉత్పత్తికి చరకారకానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసేటటువంటి ఫలాన్ని స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అంటాం. సో ఎందుకు అంటే స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అంటేనే చరకారకాన్ని మార్చేటటువంటి ఉత్పత్తి ఫలం. సో అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అనగా దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలన్నీ చరకారకాలు అవుతాయి కాబట్టి, సో దీర్ఘకాలంలో అన్ని కారకాలు చరకారకాలు అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ స్థిరకారకాలంటూ చరకారకాలంటూ క్లాసిఫికేషన్ ఉండదు కాబట్టి, వర్గీకరణ ఉండదు కాబట్టి చరకారకాలన్నీ కూడా మార్చడం వల్ల ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి మార్పు వస్తుందో తెలియజేసే దానిని మనం దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అంటాం. సో ముఖ్యంగా స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలానికి లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ థియరీ అనగా చరానుపాతాల సూత్రం లేదా క్రమక్షీణ ప్రతిఫల సూత్రం స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలానికి సంబంధించినది. దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్ని లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలానికి తరహాను అనుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రం. ఈ రెండు కూడా మనం షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ short run production function or law of variable proportions theory. Short run production function is known as law of variable proportions theory. So according to law of variable proportions theory, we have to take one definition. So they have many definitions are there. So మీరు ఆ డెఫినేషన్స్లో ముఖ్యంగా ఆచార్య బెనహం, అకార్డింగ్ టు బెనహం, he has given one definition. మిగతా కారకాలన్నింటినీ స్థిరంగా ఉంచి ఒక చరకారకమైనటువంటి శ్రమ
కారకాన్ని పెంచుతూ పోతూ ఉంటే మొత్తం ఉత్పత్తి, సగటు ఉత్పత్తి, ఉపాంత ఉత్పత్తి క్రమంగా పెరుగుతూ తర్వాత క్షీణిస్తూ ఉంటాయి. సో ఒక దశ తర్వాత పెరిగి క్షీణిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చరకారకాన్ని మాత్రమే పెంచుతూ పోతూ ఉండాలి, మిగతా కారకాలన్నింటినీ స్థిరంగా ఉంచాలి. సో మిగతా కారకాలన్నింటినీ అనగా స్థిరకారకాలను స్థిరంగా ఉంచి చరకారకాలైనటువంటి శ్రమను, ముడి పదార్థాలను మొదలైన వాటిని మాత్రమే పెంచుతూ పోతూ ఉంటే మొత్తం ఉత్పత్తి, సగటు ఉత్పత్తి, ఉపాంత ఉత్పత్తి ఒక దశ వరకు పెరిగి క్రమంగా క్షీణిస్తాయనేది అకార్డింగ్ టు బెన్హమ్ డెఫినేషన్ ఇన్ ది లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ థియరీ. సో ముఖ్యంగా చరానుపాతాల సూత్రం యొక్క నిర్వచనంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ థియరీ we must take or we must explain the assumptions of law of variable proportions theory. సో చరానుపాతాల సూత్రాన్ని, లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ థియరీని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అజంప్షన్స్ను చదవాల్సి ఉంటుంది. సో వన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ఎల్ మీన్స్ లేబర్. సో వేరియబుల్ అండ్ ది అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కే కాన్స్టాంట్. హియర్ ఈజ్ లేబర్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్, అంటే శ్రమకారకాన్ని మాత్రమే మార్చాలి, క్యాపిటల్ను స్థిరంగా ఉంచాలి. లేబర్ ఈజ్ హోమోజీనియస్. ఎస్, శ్రమ యొక్క యూనిట్లు సజాతీయం. అనగా శ్రమ యూనిట్లు సజాతీయం అంటే శ్రామికుల యొక్క స్కిల్ కానీ, శ్రామికుల యొక్క క్వాలిటీ కానీ, శ్రామికుల యొక్క టైమింగ్స్ కానీ అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటే మనం లేబర్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ అంటాం, శ్రమ యూనిట్లు సజాతీయం అంటాం. టెక్నాలజీ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం స్థిరంగా ఉండాలి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో మార్పు వచ్చినట్లయితే మనం ఉత్పత్తి తగ్గడానికి బదులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ప్రైసెస్ ఆర్ గివెన్. సో మనకు ఉత్పత్తికి సంబంధించి మనకు ధరలు ఇవ్వబడడం జరిగింది. సో the law of variable proportions theory we should understand with the help of basic concepts of law of variable proportions theory. Under the law of variable proportions theory there are three parts. One is total production function, and second one is average production function, and third one is marginal production function. So here is total production, marginal production and average production. So now we can take total production function, that is TP. TP represents the relationship between number of workers, that is labor, and the total number of units output produced, holding of all factors of production plant size constant. So here is clearly has given. So మనకు మొత్తం ఉత్పత్తి అనగా శ్రమ యూనిట్లను ఎంత మేరకు పెంచుతున్నాం, ఎంత ఉత్పత్తి జరిగింది, మిగతా కారకాలన్నింటినీ స్థిరంగా ఉంచాలి, ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్ సైజ్. కాబట్టి మొత్తం ఉత్పత్తి అనేది ముఖ్యంగా శ్రామికుల యొక్క చరకారకం యొక్క శ్రమ యూనిట్లను పెంచడం వల్ల జరిగేటటువంటి మొత్తం ఉత్పత్తిని మనం మొత్తం ఉత్పత్తి ఫలము అంటాం. ముఖ్యంగా ఫర్ ఏ కాఫీ షాప్ అవుట్పుట్ వుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాఫీ కప్స్ ఎ డే. ఒక కాఫీ షాప్కి వెళ్తే ఎన్ని కాఫీ కప్స్ ఉత్పత్తి చేశారు, ఎన్ని కాఫీలు అమ్మారు అని కొలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఏ స్టీల్ మిల్ అవుట్పుట్ వుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టన్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూస్ ఏ డే. సో స్టీల్ దుకాణంలోకి వెళ్తే, స్టీల్ అమ్మే దుకాణంలోకి వెళ్తే ఎన్ని టన్స్ అమ్మారు. సో ఈ రకంగా మొత్తం ఉత్పత్తిని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మార్జినల్ product that is MP, the additional output that can be produced by adding one more worker while holding plant size constant. Everywhere plant size will be constant, only additional output can be produced by an additional one more worker while holding. సో ఒక శ్రామికుని అదనంగా ఉపయోగించడం వల్ల మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఎంత పెరుగుదల వచ్చిందని తెలియజేసేదాన్ని అడిషనల్ దట్ ఈస్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్, సో దట్ ఈస్ ఏపీ. సో
AP represents the amount of output produced by each worker and average or output per worker. సో సగటు ఉత్పత్తి అంటే ఒక శ్రమ యూనిట్ను ఉపయోగించడం వల్ల వచ్చే ఉత్పత్తిని, సో ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు, అవుట్పుట్ పర్ వర్కర్. దట్ మీన్స్ ఒక శ్రమ యూనిట్ను ఉపయోగించడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఉత్పత్తిని మనం ఎంత ఉత్పత్తి వస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎస్. సో అదే విధంగా ఈ టోటల్ ప్రోడక్ట్, మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ టేక్ వన్ టేబుల్, దట్ ఈస్ అ schedule and graphs. So with the help of schedule and we are going to get a graph or diagram. So here is a total, average and marginal products schedule. Consider a small sandwich shop. So here is a number of workers of product and total product and average product and marginal product. There are 4 rows. One is product and second one is total product, marginal product and average product. So in the initial stage, workers 0, total output 0, average output 0, marginal output 0. When we are using one labor unit, so we are going to get some output, and as well as total product is 10 and average product is 100 and marginal product is 0. So 0 to 1, total product is 0 and average product is 100 and marginal product is 10. And in that way we are increasing 1 to 2. So the total product is 0, average product is 110 and marginal product is 0. So the total product is, when becomes 0, automatically marginal product will becomes 0. So total product to 0 growth rate ఉంటే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ 0 గ్రోత్ రేటు అంటే అడిషనల్ యూనిట్ 0 అయింది కాబట్టి అది 0 అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ వే ద టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. తర్వాత ఇట్ విల్ బి getting 0 growth rate, as well as it will be increasing more and more, but whereas average product will be increasing at constant rate, but whereas marginal product will be increasing, decreasing. So like that we can take with the help of this table, so we can take the diagram. So here is the graph of law of variable proportions theory. The total product will be increasing at increasing rate in the first stage, as well as the marginal product and average products both are increasing in the first stage, and in the second stage beginning, both are AP and MP, average product and marginal product, will be getting equal at point S. So in the second stage, after equal of MP AP, so the the total product will be maximized. When the total product will be maximized, automatically the marginal product curve will be 0, even though the average product will be diminishes. After maximization of total product will be decreasing, so that the marginal product will be negative. So here is the first stage, increasing returns, second stage decreasing returns, and third stage negative returns. So according to 3 stages of production, the average product rising, yes, and second stage the average product declining, but marginal product will be positive, and third stage marginal product is negative, or the total product is declining. So when the marginal product will be negative, so automatically the total product is decreasing. So here is the relationship between different products. So we can explain what is the relation between the AP and MP. So when MP will be increases, so automatically AP greater than MP greater than AP. సో మనకు ఏపీ అండ్ ఎంపీ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది అంటే, ఎంపీ పెరుగుతూ ఉంటే ఏపీలోని పెరుగుదల కన్నా ఎంపీలోని పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెన్ ఎంపీ డిక్రీజెస్,
ఎంపీ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఏపీలోని తగ్గుదల కన్నా ఎంపీలోని తగ్గుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెన్ ఎంపీ ఏపీ when MP zero, automatically the total product will be maximum, so AP will be declining. So here is TP and MP. So when TP increases, automatically MP also increases. When a TP increases at a decreasing rate, MP also will be decreasing. When TP is maximum, MP is zero. When TP decreases, MP is negative. సో ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు రెండు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంపీ అండ్ ఏపీ. సో బోత్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఎంపీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ దాన్ ఏపీ, బోత్ ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ ఎట్ పాయింట్ blue point. So when after reaching of equilibrium point, AP and MP will be declines or falling. Automatically MP will be declining more than AP. సో ఏపీలోని తగ్గుదల కన్నా ఎంపీలోని తగ్గుదల ఎక్కువగా ఉంది మనకు దీంట్లో తెలుస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు లైక్ ద short run production function, under the short run production function we can take like a law of variable proportions theory and a law of diminishing marginal returns theory. So finally I can conclude one or 2 points. Production function simply a catalog of production possibilities. సో ఉత్పత్తి ఫలం అనేది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక క్యాట్లాగ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అనేది ముఖ్యంగా ఒక క్యాటలాగ్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఆస్పెక్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ సిన్స్ మనీ ప్రైసెస్ డు నాట్ అపియర్ ఇన్ ఇట్, ఇట్ మెర్లీ depicts the physical relationship between output and inputs. So simply the production function is emerging concept, and since money prices do not appear in its, money depicts the physical relationship between output and inputs. So we are already observed what is a production function. So generally the functional relationship between physical output and physical input. సో భౌతికమైన ఉత్పాదకాలకు మరియు భౌతికమైన ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసేటటువంటి దాన్నే మనం ఉత్పత్తి ఫలం అన్నాం. సో ఇన్ దట్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ వీ వర్ డిస్కస్డ్, వన్ ఈజ్ షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. సో ఇన్ ది షార్ట్ రన్ పీరియడ్ స్వల్ప కాలంలో మనం ఉత్పత్తి కారకాలన్నింటినీ మార్చడానికి కాలం వ్యవధి ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి. సో ఆల్రెడీ వి సెడ్ దట్ ఇన్ ది షార్ట్ రన్ పీరియడ్ there are two kinds of factors are existing. One is fixed factors and second one is variable factors. When fixed factors are not changing in the short run period, that is land, building and machinery and equipments. So those things are not changing in the short run period. That is why in the short run period we can change only variable factor, that is labor units. With the help of labor units we are going to get how much output we are increasing, how much output it will be increased. It is based on only labor units, that is variable factor, that is labor units. And in the long run period the time period of time will be over a period of time we can take in the long run period. So in the long run period there is a lot of time is available. So that is why in the long run period all the factors are variable factors. So that is why we can conclude in the long run period all the factors are variable. There was no classification at all, that is fixed factors and variable factors like that in the long run period. Only short run period we were discussed about the classification of factors, fixed and variable factors. But whereas in the long run period there is no classification at all. In the long run period all the factors are variable factors. So that is why whatever we want we can make the goods in the long run period according to demand, and we can make the supply of goods and services. So that is why దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలన్నీ కూడా
దీర్ఘకాలంలో కారకాలన్నీ కూడా చరకారకాలు అవుతాయి, ఇంక్లూడింగ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మిషనరీ ఆల్సో, దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో చరకారకాలు అవుతాయి. కాబట్టి మనకు మార్చడానికి చాలా అవకాశం, టైం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మార్చే అవకాశం ఉండే కాలం. కాబట్టి అందుకే ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ వీ కెన్ డూ ద అవుట్పుట్. సో ఈ రకంగా ఉత్పత్తి ఫలాన్ని మనం రెండు రకాల ఫలాలు అంటాం. ఒకటి స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం, రెండవది దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం. ఈ లెసన్లో మనం స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం చూస్తాం. నెక్స్ట్ లెసన్లో మనం దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం, దట్ ఈస్ లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం. ఈ వీడియోని మీరు పూర్తిగా చూసి దీంట్లో రిమార్క్స్ను కామెంట్స్ రూపంలో ఇస్తారని చెప్పేసి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మై డియర్ వ్యూయర్స్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.